Hello, welcome to you all in our channel Banking Preparation. In this video, we'll discuss one of the important question of banking examination. What are the current problems in Nepal's financial sector discuss? नेपालको वित्तीय क्षेत्रका हाल देखिएका समस्याहरू के हुन् चर्चा गर्नुहोस्। आज हामीले यस भिडियोमा यो प्रश्नको बारेमा छलफल गर्नेछौँ र हामीले आज अंग्रेजी र नेपाली मिडियम दुवैलाई हुने गरी यो भिडियो बनाएका छौँ र यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र यो भिडियो सम्पूर्ण बैंकिङ परीक्षाको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पनि रहेको छ त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर धेरैभन्दा धेरै जानकारी लिनु होला Now let's start the video. What are the current problems in Nepal's financial sector discuss? नेपालको वित्तीय क्षेत्रका हाल देखिएका समस्याहरू के हुन् चर्चा गर्नुहोस्। The financial sector is the area where capital is demanded, created and supplied. The financial sector, known as the backbone of the economy, includes commercial banks, development banks, finance companies, financial institutions, microfinance institutions, cooperatives and non-governmental organizations which are licensed by the Nepal Rashtra Bank. पुँजीको माग, सृजना तथा आपूर्ति हुने क्षेत्र वित्तीय क्षेत्र हो। अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा चिनिने वित्तीय क्षेत्र अन्तर्गत वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त लघु वित्त कारोबार गर्ने वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, गैर सरकारी संस्था आदि पर्दछन्। As per the Nepal Rashtra Bank Act 2058 and the Banking and Financial Institution Act 2073, Nepal Rashtra Bank as the Central Bank of Nepal has been regulating and supervising the overall financial sector of Nepal and it has not been strengthened yet. The current problems in Nepal's financial sector can be discussed as follows. नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार नेपालको समग्र वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षण केन्द्रीय बैंकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको छ र पनि यो अझै सुदृढ हुन सकेको छैन। नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा हाल देखिएका समस्याहरूलाई निम्न अनुसार चर्चा गर्न सकिन्छ। Now let's discuss the current problems in Nepal's financial sector. First one is increasing liquidity shortage in banks and financial institutions. नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा हाल देखिएका समस्याहरूमा पहिलो रहेको छ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव बढ्दै जानु। Next one is unable to increase deposits. निक्षेप वृद्धि गर्न नसकिनु। Growing gap between interest rates on deposits and loans taken by banks and financial institutions. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याज दर बीचको अन्तर बढ्दै जानु। Failure to create conducive environment for investment due to policy instability in the country. मुलुकमा नीतिगत अस्थिरताका कारण लगानीको अनुकूल वातावरण तयार हुन नसक्नु। Similarly, important sector of investment which is known as the industrial sector is getting sick and weakening. लगानीको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र कमजोर हुँदै जानु। Loan is not able to flow in productive sector. कर्जालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न नसकिनु। Similarly, other current problems in Nepal's financial sector are as follows. Low loan repayment rate, कर्जा फिर्ता दर न्यून हुनु. Next one is banking services will not be easy for rural people, entrepreneurs and farmers. ग्रामीण जनता, उद्यमी एवं कृषकमा बैंकिङ सेवा सुविधा सहज हुन नसक्नु। Similarly, not being able to reduce non-performing loans, निष्क्रिय कर्जा घटाउन नसक्नु। Next one is lack of knowledge, skills, ability to meet minimum loan requirements when financial literacy is weak. वित्तीय साक्षरता कमजोर हुँदा ऋण प्राप्तिको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने ज्ञान, सिप क्षमताको अभाव रहनु। Similarly,
Monetary policy ineffective in maintaining financial stability. वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने कार्यमा मौद्रिक नीति प्रभावकारी हुन नसक्नु. Likewise, not being able to keep inflation low. मुद्रास्फीति दरलाई न्यून राख्न नसक्नु. Lack of institutional good governance in banks and financial institutions. बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासन सुदृढ हुन नसक्नु. Similarly, other current problems in Nepal's financial sector are as follows. Not being able to increase the qualitative aspect along with the increase in the number of banks and financial institutions. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्यात्मक वृद्धिसँगै गुणात्मक पक्ष बढाउन नसकिनु. Next one is lack of strong and capable banks and financial institutions required for larger investors due to ineffective mergers and acquisitions process. एक आपसमा गाभिने तथा एकले अर्को प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसक्दा ठूला लगानीकर्ताका लागि आवश्यक पर्ने सबल र सक्षम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अभाव हुनु. Likewise, shadow banking activities in the economy such as saving and loan cooperatives, hundi, ढुकुटी and other businesses could not be controlled. अर्थतन्त्रमा छाया बैंकिङ क्रियाकलाप जस्तै बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, हुन्डी, ढुकुटी लगायतका कारोबार नियन्त्रण गर्न नसकिनु यो अर्को समस्याको रूपमा रहेको छ. And next one is regulation and supervision of banks and financial institutions by the Nepal Rashtra Bank as the central bank cannot be effective. केन्द्रीय बैंकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षण कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु. यी सम्पूर्ण मुद्दाहरूलाई आज हामीले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा हाल देखिएका समस्याहरूका रूपमा चर्चा गर्यौं. आजको भिडियोमा यति नै. यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु होला र यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यदि भिडियो मन परेको छ र युजफुल छ भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु होला र अझै धेरै जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई भिजिट गर्नु होला. धन्यवाद.